அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன ஆடியோல நம்ம 4வது ஸ்கந்தம் வரைக்கும் பார்த்தோம். இதுல பஞ்சம ஸ்கந்தம் ஆரம்பமாறுது. இதுல தவம் செய்யறதுக்காக போன பிரியவர்தனுடைய விருத்தாந்தத்தை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத பஞ்சமஸ்கந்தः. ராஜோவாச்ச प्रियो व्रतो भागवतः आत्मा रामः कथं मुने गृहे अरमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां दादृशानां दजर्षभ गृहेषु अभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महतां खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्भृत चित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागार सुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मधिरच्युता. श्रीशुक उवाच बाढं उक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्धरस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथां किञ्चिद् अन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति. यर्हि वावह राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवया अंजसा अवगत परमार्थ सत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिक्ष्यमाणो अवनितल परिपालनाय आम्नाथ प्रवर गुणगणैकान्त भाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवती वासुदेवयेव अव्यवधान समाधियोगेन समावेशित सकलकारक क्रियाकलापो नैव अभ्यनन्दते यद्यपि तत्त प्रत्याम्नातव्यं तद् अधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादि असतोऽपि पराभवम् अन्वीक्षमाणः. अतः भगवान् आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिब्रह्मण अनुध्यान व्यवसित सकल जगत्तभिप्राय आत्मयोनिरखिल निगम निजगन परिवेष्टितः स्वभवनात् अवततार. स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपतम् अमर परिवृतैरपि पूज्यमानः पतिपति चवरूदसः सिद्धगन्धर्व साध्य चारण मुनिगणैरुपगीयमानो गन्धमाधन द्रोणिम् अवभाषयन् उपससर्प. तत्र हवायेनं देवर्षि हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलपमानः सहसैवोत्थाय अर्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहित अंजलिर् उपतस्ते. भगवानपि भारत तद् उपनीतार्हणः सूक्तवाक्येन अतितराम् उदित गुणगणावतार सुजयः प्रियव्रतम् आदिपुरुषस्तं सदयहासावलोक इति होवाच. श्रीभगवानुवाच निबोधताथेधमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवम् अर्हसि अप्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षिः वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टम् न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्. भवाय नासाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनताङ्गधत्ते. यद्वाचितन्यां गुणकर्मधामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः
सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता न शिव द्विपदे चतुष्पदः ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्महेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्म संघात् आस्ताय तद्यद्यदयुङ्क्तनाथः चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः मुक्तोऽभितावद्बिभ्रूयात् स्वदेहम् आरब्धम् अस्नन् अभिमानशून्यः यथानुभूतम् प्रतियात निद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयम् प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः साक्ते सह षट्सपत्नः जिजेन्द्रियस्यात्मरथेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम् यत्षट्सपत्नान् विजिगीषमानो गृहेषु निर्विश्य यथेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रितऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामम् विचरेद्विपश्चिते त्वम् त्वज्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जित षट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषादिदिष्टान् विमुक्त संग प्रकृतिम् भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतः त्रिभुवन गुरोरनुशासनम् आत्मनो लघुतया अवनत शिरोधरो भाडम् इति स बहुमानम् उवाह। भगवानपि मनुना यथावत् उपकल्पितापचितिः प्रयोव्रत नारदयोरविषमम् अभिसमीक्षमाणयोः आत्मसमवस्थानम् अवाङ्मनसंक्षयम् अव्यवहृतम् प्रवर्तयन् अगमत्। मनुरपि परेणैवम् प्रतिसन्दितमनोरथः सुरऋषिवरानुमतेन आत्मजम् अखिल दारामण्डलस्थितिगुप्तय आस्थाप्य स्वयम् अधिविषम विषय विषजलाशया आसाय उपरराम। इति वावस जगधीपतिः ईश्वरेच्छया अधिनिवेशित कर्म अधिकारो अखिल जगद्बन्धत्वम् सनपरानुभावस्य भगवतः आदिपुरुषस्य अंग्रियुगला अनवरत ध्यान अनुभावेन परिरन्धित कषायाशयः अवधातोऽपि मानवर्धनो महताम् महीतलम् अनुशशास। अथ च दुहितरम् प्रजापतेः विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीम् नाम तस्यामुहवाव आत्मजान् आत्मसमानशील गुणकर्म रूप वीर्य औदारान् दशभावायाम् बभूव कन्याम् च यवीयसीम् ऊर्जस्वतीम् नाम। आग्नेत्र इद्मजिह्व यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेधोघृत पृष्ठ सवन मेधादिति वीदिगोत्र कवय इति सर्व एव अग्नि नामानः। एतेषाम् कविः महावीरः सवन इति त्रय आसन् ऊर्ध्वरेतसश्च आत्मविद्यायाम् अर्भभावात् आरभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यम् एवाश्रमम् अभजन्। तस्मिन् उहवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकल जीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानाम् शरणभूतस्य क्षेमश्चरणारविन्द अविरत स्मरण अविगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावित अन्तर्हृदयाधिगते भगवती सर्वेषाम् भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येव आत्मनः तादात्म्यम् अविशेषेण समीयुः। अन्यस्यामभिजायायाम् त्रयः पुत्रासन् उत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्त्र अधिपतयः। एवम् उपसमायनेषु स्वतनयेषु अत जगतीपतिः जगतीम् अर्भुतानि एकादश परिवत्सराणाम् अव्याहत अखिल पुरुषकार सार संभृत दोर्दण्ड
யுகளா பீடித மௌர்வி குணஸ்தனித விரமித தர்ம பிரதிபக்ஷோ பர்ஹிஷ்மத்யாக ச அனுதினம் ஏதமான பிரமோத பிரசரண யௌக்ஷிண்ய விரீடா பிரமுஷிதாச அவலோக ருச்சிர ஸ்வேல்யாதிபிகி பராபூயமான விவேக இவ அனவ புத்தியமான இவ மகாமனா புபுஜே யாவத் அவபாசயதி சுரகிரிம் அனுப்பரிக்ராமன்னே பகவான் ஆதித்யோ வசுதாதலம் அர்த்தேனைவ பிரதபதி அர்த்தேன அவச்சாதயதி ததாஹி பகவத் உபாசன உபசிதாதி புருஷ பிரபாவக தத் அனபிநந்தன் சமஜவேன ரதேன ஜோதிர்மயேன ரஜனீமபி தினம் கரிஷ்யாமிதி சப்தகிருத்வஸ்தரணீமனுபர்ய கிராமத் द्वितीय इव पतंगः एव ऊह तद्धृत चरण नेमिकृत परिकाताकाते शब्द सिन्धव आसन् यथ एव कृताः सप्तभो द्वीपाः जम्बोप्लक्ष साल्मली कुसक्रौञ्ज शाक पुष्कर संज्ञाः तेषां परिमाणं पूर्वस्मात् उत्तर उत्तरो यथा सांख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लुप्ताः क्षारोद इक्षुरोद सुरोद कृतोद क्षीरोद दधिमण्डोद शुद्धोददाः शब्द जलतयः शब्द द्वीप परिका इवाप्यन्तर द्वीप समाना एकैकस्येन यथा अनुपूर्वम् सप्तस्ववि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पिताः तेषु जम्पातिषु बर्हिष्मतीपतिरनुव्रतान् आत्मजानाग्निद्र इद्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतो कृतपृष्ठ मेधातिथि वीतिहोत्र संज्ञान् यथा सांख्येनैक एकस्मिन् एकम् एवाधिपतिं विददे दुहितरं च ऊर्जस्वतीं नाम उशनसे प्रायच्छद्यस्यामासीत् देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसाद्विदषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृताधतीत यन्नामधेयमधुना स जगाति बन्धम् स एवम् अपरिमित बल पराक्रम एकदाति देवर्षि चरण अनुशयन अनुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण अनिर्वृतम् इव आत्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाधु अनुष्ठितं यद् अभिनिवेशितो अहम् इन्द्रियैः अविद्या रचित विषम विषय अन्तकूपे तद् अलम् अलम् अमुष्यावणिताया विनोद मृगम् माम् दिग् दिग् इति कर्षयाञ्चकार परदेवता प्रसादा अधिगत आत्म प्रत्यवमस्येन अनुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमाम् यथादायं विभज्य भुक्त भोगां च महिषीं मृतकम् इव सह महाविभूतिम् अपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहार अनुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनर्येव अनुससार तस्य हवा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद् विनेश्वरम् यो नेमिनिं नैरकरोत् छायां गृह्णन् सप्तवारिदीने भूसंस्थानं कृतं येन चरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम् यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रत विजये प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। பரீட்சித் ராஜன் பேச ஆரம்பிக்கிறான். சுகமக ரிஷியே, பிரியவிரதன் பகவத் பக்தன், ஆத்மஸ்வரூபத்தை
நன்னா அறிஞ்சின்றவன் அப்படின்னு சொன்னேள். புண்ணிய பாப ரூப கர்ம பந்தத்துக்கும் அதனால ஏற்படும் ஞான சங்கோசத்திற்கும் இடமான ஒரு இல்லற வாழ்க்கையில அவன் எப்படி மறுபடியும் வந்தான்? சம்சாரத்தினுடைய பற்றை துறந்த பெரியோர்களுக்கு இது போல ஒரு பாபிஷ்டமான இல்லற வாழ்க்கையில எங்கேயான ஆசை உண்டாகுமா? உண்டாகாது இல்லையா? மகரிஷியே, பகவானுடைய பாதங்களினுடைய நிழலில் ஒதுங்கிண்டு சம்சார தாபங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு சுகமாக இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களுக்கு குடும்பத்தில் எப்படி பிரீதி உண்டாகும்? உண்டாகாது இல்லையா? அதனால அந்த ராஜனுக்கு மனைவி குழந்தைகள் என்று குடும்பத்துல பற்று இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு கிருஷ்ணனிடத்துல மாறாத பக்தியும் அதனால பகவத் சித்தியும் அதாவது மோட்ச சித்தியும் உண்டாயிற்று அப்படின்னு சொல்றேளே, இதுல எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பரீட்சித்து ராஜன் சொல்றான். அதுக்கு சுகர் பதில் சொல்றார், ராஜனே, நீ சொல்றது ரொம்ப சரிதான். இருந்தாலும் பகவானுடைய பாதத்துல மனச செலுத்தின ஒரு மனுஷன் அந்த பகவானுடைய கதைகளை கேட்கின்ற வழியில அவன் நடப்பதற்கு பல வகையான இடைஞ்சல்கள் ஏற்பட்டாலும் அதுக்காக அத அவன் விட்டுட மாட்டான். மனு புதல்வனாகிய அந்த பிரியவிரதன் நாரதருடைய பாத சேவையினால தத்துவ ஹித புருஷார்த்தங்களை எல்லாம் சும்மா அனாயாசமா தெரிஞ்சுண்டு பரம பாகவதனாக ஆகி பிரம்ம சத்திரத்துக்காக முயன்று வாசுதேவனிடத்துல மாறாத சமாதி யோகம் கைகூடும் பொருட்டு அதை செய்பவனும் செய்யும் பொருளும் அதற்குரிய கருவிகளும் அதன் செயல்களும் ஆகிய எல்லாவற்றையுமே பகவானிடத்திலே அர்ப்பணம் செஞ்சுட்டு வர்ணாசிர தர்மங்களை அனுஷ்டித்து கொண்டு வரும்போது நீதி சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லப்பட்ட ராஜகுணங்கள் எல்லாம் அவனிடத்துல கொஞ்சம் கூட மாறாம இருக்கிறதுனால அவனுடைய தகப்பனாராகிய சுவாயம்பூ மனு அவனை ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணும்படி வேண்டிக்கிறார். அப்பாவனுடைய வார்த்தைய தான் மறுக்க கூடாதுதான் என்றாலும் கூட அந்த ராஜ்யாதிகாரத்தினால ஆத்மாவை காட்டிலும் வேறுபட்ட பிரகிருதியின் பரிணாம ரூபமான தேகத்தை பற்றியும் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ராக தேசாதிகளை பற்றியும் ஞான சங்கோசம் உண்டாகுமே. அதனால அத பத்தி கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணிட்டு அந்த ராஜ்யத்தை தனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அவன் நினைச்சான். அதற்கு பிறகு தன்னுடைய ஞான கண்ணால ஜகத்தில் உள்ள சமஸ்த பிராணிகளினுடைய அபிப்பிராயத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பிரம்மதேவன் இத பத்தி நன்னா தெரிஞ்சுண்டு சமஸ்த வேதங்களோடும் மரிசி முதலிய ரிஷி கணங்களோடும் தனது லோகத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வந்துட்டார். வரும்போது ஆகாசத்துல அந்த பிரம்மன தேவசிரேஷ்டர்கள் எல்லாம் பூஜனை பண்ணினா வழிகள் தோறும் இருக்கக்கூடிய சித்தர்கள், கந்தர்வர்கள், சாத்தியர்கள், சாரணர்கள், கிண்ணறர்கள், உரகர்கள் இப்படி எல்லாரும் அவரை புகழ்ந்து பாட அந்த பிரம்மதேவன் கந்தமாதன பர்வதத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். அப்போ பிரியவர்தனுக்கு தத்துவ உபதேசம் செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காக அங்க வந்திருந்த நாரத முனிவர் ஹம்சவாகனம் வரத்தை பார்த்துட்டு தன்னோட அப்பாவான பிரம்மதேவன் வருகிறார் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுண்டு கிடுகிடுன்னு வேகமாக எழுந்துண்டு பூஜை பொருள்கள் எல்லாம் எடுத்துண்டு பிரியவிரதன், சுவாயம்பூ மனு ஆகிய எல்லாரையும் சேர்த்துண்டு அவரை சோஸ்திரம் பண்ற போறார். பிரம்மதேவனும் நாரதர் செஞ்ச பூஜைய அங்கீகரிச்சுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பிரம்மன் ஒரு கருணை பார்வையோடு பிரியவர்தனை பார்த்து, அப்பா, நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் கேளு, நீ இத நன்னா புரிஞ்சுக்கோ. இந்திரியங்களால் அறிய முடியாத பரமபுருஷனின் கட்டளை தான் இது. பகவானுடைய கட்டளை என்னவோ அதைத்தான் நான் உனக்கு சொல்றேன். இதை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த பகவானுடைய ஆக்ஞையை நீயும் உன் தந்தையும் இந்த மனுவும் மகரிஷியாகிய இந்த நாரதரும் ஏன் நானும் கூட நாம் அனைவருமே நடத்தித்தான் ஆகணும். பகவான் கட்டளையத்தான் நம்ம எல்லாருமே நடத்துறோம். நமக்கு இஷ்டம் இல்லாட்டா கூட அவன் நம்ம எப்படியான தன் இஷ்டப்படி நடத்தும்படியாக செய்து கொள்ளக்கூடிய திறமை உடையவன். எப்படிப்பட்டவனும் தவம், வித்யை, யோகபலம், புத்தி பலம்
அர்த்தம் தர்மம் இவத்துல எதிலும் தானாகவோ அல்லது பிறர் மூலமாகவோ இந்த பரமபுருஷனுடைய கட்டளைய மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட அதுக்கு யாருக்குமே சக்தி கிடையாது. பகவான் என்ன நினைக்கிறாரோ அதுதான் நடக்கும். அதை கண்டிப்பாக அவர் நடத்திடுவார். அப்பா, இந்த ஜகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜந்துக்கள் யாவும் ஜன்மம், மரணம், சோகம், மோகம், பயம், சுகம், துக்கம் இவைகளுக்காகவும் கர்மங்களை செய்யணுங்கிறதுக்காகவும் மோட்சத்துக்காகவும் பகவானுடைய சங்கல்பத்தினால பகவான் அப்படி நினைக்கிறார். அந்த காரணத்தினால இந்த தேகத்தை ஏத்துக்கிறா. குழந்தை இந்த பகவானுடைய வாக்குனால சத்வாதி குணங்கள், வர்ணாசிர கர்மங்கள் என்ற அறுக்க முடியாத பூட்டுக்களால் நாம் அனைவரும் கட்டுண்டு இருக்கிறோம். ஒரு மூக்கணாங்கயிறு போடப்பட்ட ஒரு 4 கால் ஜீவனானது எப்படி மனுஷனுக்கு வேலை செய்யறதோ அது போல நாம எல்லாரும் பகவானுக்கு பூஜை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பிரியவிரதா, கண்ணில்லாத ஒருவன் கண் தெரிந்த ஒருவனால் இது நிழல், இது வெயில் ஆகிய வழிகளில் சரியான முறையில் நடத்தப்படுவது போல நாம் எல்லோரும் ஈஸ்வரனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தேவாதி சரீரங்களையும் வர்ணாசிரமாதிகளையும் அடைந்து சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம் என்ற 3 வகையான நமது கர்மங்களுக்கு தகுந்தபடி அவனால் கொடுக்கப்பட்ட, அதாவது அந்த பகவானால் தரப்பட்ட சுகத்தையோ அல்லது துக்கத்தையோ அனுபவிக்கின்றோம். தேகத்தையே ஆத்மாவாக நினைக்கக்கூடிய அஞ்ஞானம் நீங்க பெற்றவன் அந்த அஞ்ஞான தசையில சுக துக்கங்களுக்கு இடமான புண்ணிய பாப கர்மங்களை அனுபவிச்சுண்டு இருந்தாலும் கூட அந்த சுக துக்கங்களால் ஏற்படக்கூடிய தேகத்தின் நிறைவு குறைவுகளை பற்றின எந்த அபிமானமும் இன்றி தன் தேக யாத்திரையை நடத்தி கொண்டு வர வேண்டும். அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் தேக யாத்திரை என்பது ஒன்றுதான். இருந்தாலும் ஞானமுடையவன் வேறு தேகத்திற்கு இடமான கர்மங்களை ஜன சஞ்சாரம் இல்லாத வனத்திலே காய்கறிகளை பட்சித்துக் கொண்டு இருப்பவனாக இருந்தாலும் ஊக்கமில்லாவிட்டால் பஞ்சேந்திரியங்களும் மனசு என்னும் சத்துருக்களும் அவன் கூடத்தானே இருக்கு. அதனால அவனுக்கு சம்சாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பயம் கண்டிப்பாக ஏற்பட்டுவிடும். அதாவது சம்சாரம் கட்டாயமாக அவனுக்கு உண்டாகும். இந்திரியங்களை வென்று பிரகிருதியை காற்றிலும் வேறுபட்ட ஆத்மாவை அனுபவிப்பதால் நிறைவடைந்த பிரம்மனிஷ்டனுக்கு இல்லற வாழ்க்கை என்ன பெருசாக ஒரு கெடுதியை கொடுத்துட முடியும்? ஞான நிஷ்டைக்கு விரோதிகளான இந்திரியங்களாகின்ற சத்துருக்களை ஜெயிக்க விரும்பினால் பலிஷ்டனான சத்துருக்களை ஜெயிக்க விரும்பும் மன்னவன் தூக்கத்தில் இருந்து கொண்டு கூட அவர்களை ஜெயிப்பது போல இவனும் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்து கொண்டே அதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். சத்துருக்கள் எல்லாம் க்ஷீணித்த பின்பு அந்த ராஜனை போல ஞானியும் இஷ்டப்படி வெளியிலெல்லாம் போகலாம். அவனை எதுவும் பாதிக்க முடியாது. நீ பகவானுடைய பாதார விந்தங்களை பற்றி இருக்கக்கூடியவன். நீ இந்திரியங்களான சத்துருக்கள் அனைவரையும் வென்றவன்தான். இருந்தாலும் பரமபுருஷனால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த லோக போக சுகங்களை எல்லாம் கொஞ்ச காலம் நீ அனுபவிப்பாய். அதுக்கப்புறம் பற்றுக்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு மோட்சத்தை அடைவாய் என்று பிரம்மா சொல்றார். இதை கேட்டதும் அந்த மகா பாகவதனாகிய அந்த பிரியவிரதன் 3 லோகங்களுக்கும் ஹிதம் உபதேசிக்கும் அந்த பிரம்மதேவனுடைய கட்டளைய தலைமையில் ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியே ஆகட்டும் என்று அவர் சொல்லை அங்கீகரித்தான். 4முக கடவுளை அவனும் விதிப்படி பூஜை செய்தான். நாரதரும் பிரியவிரதனும் பிரீத்தியுடன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மதேவன் தன்னுடைய லோகத்தை அடைந்தார். சுவாயம்புவ மனுவிற்கு பிரம்மதேவனால் தன்னுடைய எண்ணமெல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டு தன்னுடைய புதல்வனை சமஸ்த பூமண்டலத்தையும் பாதுகாக்கும்படி ஏற்படுத்திவிட்டு சப்தாதி விஷயங்களாகின்ற விஷமான மடுவிலே விளையக்கூடிய விருப்பத்திலிருந்து அவன் மீண்டான். இப்படி பிரியவிரத மன்னவன் முதலில் தன் விருப்பப்படி பகவத் ஆராதன ரூபமான கர்மத்திலே விருப்பம் கொண்டு சமஸ்த ஜகத்தின் பந்தத்தையும் போக்கும் பிரபாவமுடைய ஆதி புருஷனான பகவானுடைய பாதார விந்தங்களை சதா தியானித்துக் கொண்டிருந்து அதனால் அழுக்கெல்லாம் கழிந்து மனமெல்லாம் தெளிந்து பரிசுத்தனாக ஆனான். இருந்தாலும் பிரம்மாதிகளினுடைய வார்த்தைகளை மதித்து அவர்களுடைய கட்டளையை அங்கீகரித்து
பூமண்டலத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டு வந்தான். அதன் பிறகு அவன் விஸ்வகர்மா என்னும் பிரஜாபதியினுடைய புதல்வியான பர்ஹிஷ்மதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். 10 ஆண் குழந்தைகளும் ஒரு பெண் குழந்தையும், அதாவது அந்த பெண் குழந்தைக்கு ஊர்ஜஸ்வதி என்று பேரு. அவளையும் ஆக 11 பேர்களை பெற்றெடுத்தார்கள். அவள்லா ஆக்னேத்திரன், யுக்மஜிஹ்வன், யஜ்ஞபாகு, மகாவீரன், ஹிரண்யரேதஸ், அகிருத பிருஷ்டன், சவனன், மேதாதிதி, வீதிஹோத்திரன், கவி என்று அக்னியனுடைய பெயரை வாழலாம் உடையவா. இதுல கவி, மகாவீரன், சவனன் இவா 3 பேரும் இந்திரியங்களை எல்லாம் வென்று சின்ன வயசு முதல் ஆத்ம வித்தியிலேயே மனசு ஊன்றி பரமஹம்சர்களினுடைய ஆசிரமத்தை கைப்பற்றினா. அந்த ஆசிரமத்திலே நிலை நிற்கின்ற அவர்கள்லாம் இந்திரியங்களை அடைக்க ஆள்வதையே தன்னுடைய தன்மையாக கொண்டு சமஸ்த ஜீவ சமூகத்தையும் சரீரமாக உடைய சம்சாரத்தில் பயந்தவர்களுக்கு இரட்சகனான வாசுதேவனுடைய திருவடி தாமரைகளையே தியானித்தின்றிருந்தா. அதனால பரம பக்தி யோகம் வளர்ந்தது. அந்த மகிமையினால பரிசுத்தமான ஹிருதயத்துல சகல சேதனா சேதனங்களையும் சரீரமாக உடைய அந்த பகவான் தோன்றி அவனுக்கு உட்பட்டதான ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் அவ சாட்சாத்காரம் பண்ணிண்டு அவ எல்லாரும் மோட்சத்தை அடைஞ்சா. அந்த பிரியவிரதனுக்கு மற்றொரு பாரிய இடத்துல உத்தமன், தாமசன், ரைவதன் அப்படின்னு 3 பிள்ளைகள் பிறக்கிறா. அவெல்லாம் மன்வந்தராதிபதிகளாக ஆனா. அந்த பிரியவிரத மன்னவன் தன் புதல்வர்களுக்கு இப்படி நல்ல குணங்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கும் போது தடைபடாத சமஸ்த பௌருஷங்களும் அமைஞ்ச பலமுடைய தன்னுடைய புஜபலத்தினால தர்ம விரோதிகள் அனைவரையுமே தொலைச்சு பர்ஹிஷ்மதியோட கூடி சந்தோஷமாக இருந்தான். பெண்களுக்கு இயற்கையில் ஏற்படக்கூடிய சிருங்கார சேஷ்டையும் வெட்கத்தினால் கூடிய சிறிய புன்னகையும் அழகிய பரிகாச வாக்கியங்களாலும் விவேகமற்றவன் போல காம கலவியிலே ஆழ்ந்து மன உடையவனாக இருந்தாலும் ஒன்றும் தெரியாதவன் போல காம போகங்களை அனுபவித்து வந்தான் அவன். சூரியன் மேரு பர்வதத்தை சுற்றி பூமண்டலத்தினுடைய பாதியைத்தான் பிரகாசிக்க செய்கிறான். பாதி மேருவின் நிழலால மறைக்கப்படுறது. சூரியன் ஒரு உயர்ந்த மலையா இருக்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் சுத்தி வரும்பொழுது இன்னொரு பக்கம், இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நமக்கு பகலா இருந்தா அமெரிக்கால இருட்டா இருக்கு, அமெரிக்காவுக்கு பகலா இருந்தா நமக்கு இருட்டா இருக்கு இல்லையா, இன்னொரு ஹாஃப்ல. சோ அதே மாதிரி பாதி மேருவின் நிழலால மறைக்கப்பட்டு சூரிய பிரகாசம் என்று இருக்கிறதே அப்படின்னு ஒரு பெரிய மனக்குறை அவனுக்கு இருந்தது. இந்த பூமண்டலம் முழுவதையுமே பிரகாசிக்க செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவானை ஆராதனை பண்ணி மிகுந்த பிரபாவம் உடையவனாக ஆகி சூரியனை போலவே வேகத்தையும் பேர் ஒளியோடியும் கூடிய ஒரு தேரின் மேல ஏறிண்டு ராத்திரியையும் பகலாக்கி விடுகிறேன் என்று இன்னொரு சூரியன் போல அந்த சூரியனை பின்தொடர்ந்து சூரிய பிரகாசம் இல்லாத தேசத்தையும் கூட பிரகாசிக்க செய்து கொண்டு 7 தடவைகள் மேரு பர்வதத்தின் 4 பக்கமும் சுற்றி சுற்றி வந்தான். அப்படி அவன் வரும்போது அவனுடைய ரதத்தினுடைய சக்கரம் அழுந்திய இடங்கள் எல்லாம் அகழி போல 7 பள்ளங்கள் ஏற்பட்டன. அவையே 7 சமுத்திரங்களாக ஆனது. சுத்தி சுத்தி வரானா ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி. அதற்கு இடையில் உள்ள பூமியினுடைய பாகங்கள் 7 தீபங்களாக ஆயிற்று. அவை ஜம்பு தீபம், பிளக்ஷத் தீபம், சால்மலி தீபம், குச்சத் தீபம், கிரௌஞ்ச தீபம், சாக தீபம், புஷ்கர தீபம் என்று பெயருடையவை. அவை ஒன்றை விட இன்னொன்று 2 மடங்கு அதிகமாக உடையவை. ஒன்றை சுற்றி கொண்டு ஒன்றுக்கு வெளியில், அதாவது ஒன்னை சுத்தி இன்னொன்னு இருக்கும். எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சர்க்கிள், ஒரு சின்ன வட்டம், அதுக்கு மேல ஒரு பெரிய வட்டம், ஒரு ரவுண்டா கோடு போடும் பொழுது எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும். அதனால ஒன்னோட இன்னொன்னு 2 பங்கு நல்ல பெருசாக இருந்தது. சவண சமுத்திரம், இக்ஷு சமுத்திரம், சுரா சமுத்திரம், கிருத சமுத்திரம், க்ஷீர சமுத்திரம், ததி சமுத்திரம், சுத்த சமுத்திரம் என்று அவைகளுடைய பெயர்கள். அந்த 7 தீபங்களும் அகழிகள் போல இருக்கும். ஒவ்வொரு சமுத்திரமும் தன்னால் சூழப்பட்ட தீபத்தோடு ஒத்த அளவுடையவை. இந்த 7 சமுத்திரங்களும் கால கிரமத்துல இந்த 7 தீபங்களுக்கு வெளியில
தனித்தனியாக ஏற்பட்டது. பிரியவிரதன் தன் புதல்வர்களில் துறவரம் சென்றவர் போக தன்னை தொடர்ந்து இருக்கின்ற ஆக்னைத்திரன், யுக்மஜிஹ்வன், இக்ஜபாகு, ஹிரண்யரேதஸ், கிருதபிருஷ்டன், மேதாதிதி, வீதிஹோத்திரன் என்ற 7 பிள்ளைகளையும் ஒவ்வொரு தீபங்களுக்கும் அதிபதியாக ஏற்படுத்தினான். தன் புதல்வியான ஊர்ஜஸ்வதியை சுக்கராச்சாரியாருக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்தான். அவர்களுக்கு தேவயானை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொண்ணு பிறந்தா. திரிவிக்ரம அவதாரம் செய்த பகவானுடைய பக்தர்களும் அவனுடைய பாதார விந்தத்திலே லயித்து பசி, தாகம் முதலிய குணங்களை எல்லாம் வென்ற பெரியோர்களுக்கு இது போன்ற செயல்கள் எல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா என்ன? நல்ல வழியிலிருந்து நீங்கின பரம பாபிஷ்டனும் இந்த பகவானுடைய நாமத்தை ஒருவரும் சொன்னாலுமே கூட அந்த க்ஷணமே அவன் சம்சார பந்தத்தை துறந்து விடுவான். இது அவனுடைய நாமத்தினுடைய பெருமை. அவனுடைய பாதார விந்தத்தினுடைய பெருமை எப்படி இருக்கும் என்பதை நீயே யோசித்துப் பார். இப்படி அளவில்லாத பலமும் பராக்கிரமும் உடைய அந்த பிரியவிரத மன்னவன் நாரத முனிவருடைய பாதங்களை விட்டு பிரிந்த உடனே தான் பிரவிற்த்தி மார்க்கத்திலே விழுந்து அதனால் வருந்தினால் போல் இருப்பதை நினைத்து மனதிலே வெறுப்பு அடைந்து, ஆஹா, நான் தப்பு செய்து விட்டேனே, நான் இந்திரியங்களால் இழுக்கப்பட்டு பிரகிருதியின் பரிணாமங்களும் அஞ்ஞானத்தினால் இவையே போகங்கள் என்று சம்பாதிக்கப்பட்டவைகளும் கடைசியில் விஷம் போன்றவைகளுமான சப்தாதி விஷயமாகிய பாழும் கணற்றிலே தள்ளப்பட்டேனே, இதைவிட வேறு மதிகேடு எனக்கு என்ன வேண்டும்? இதுவரையில் நான் அனுபவிச்சது போதும். இந்த பெண்மணிக்கு விளையாட்டு மிருகம் போன்ற என்னை சுட்டு தள்ளத்தான் வேண்டும் என்று தன்னைத்தானே பழித்து கூறிக்கொண்டான். பிறகு பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால ஆத்ம பரமாத்மாக்களின் உண்மையான சுரூபத்தை தெரிஞ்சுண்டு சம்சார தாபங்கள்லாம் இல்லாம மன மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு தன்னை அனுசரித்து இருக்கின்ற புதல்வர்களுக்கு இந்த தீபங்களை எல்லாம் பூமண்டலத்தின் கிரமப்படி பங்கிட்டு கொடுத்துவிட்டு தனக்கு பல வகை போகங்களை அளித்த தன்னுடைய மனைவியை சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் மகத்தான ஐஸ்வர்யத்தையும் விட்டு வெறுப்படைந்து மனதில் பகவானுடைய இனிய லீலைகளையும் அற்புத செயல்களையும் மட்டுமே சதா சிந்தித்துக் கொண்டு மறுபடியும் நாரதரை தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டான். அவன் புகழை இப்படி பாடுகிறார்கள். பிரியவிரதன் செய்த காரியத்தை ஈஸ்வரனை தவிர வேறு யார்தான் செய்ய முடியும்? இவன் பூமண்டலத்தினுடைய இருட்டை எல்லாம் போக்கிக் கொண்டு தேர் சக்கரத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பள்ளங்களால் 7 சமுத்திரங்களை ஏற்படுத்தினான். இவன் ஜம்பு தீபம் முதலிய தீபங்களை ஏற்படுத்தி பூமியை பாகம் பாகமாக பிரித்தான். அந்த தீபங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் பிராணிகளின் சௌக்கியத்துக்காக நதி, மலை, வனம் இவைகளினுடைய எல்லைகளை எல்லாம் தனித்தனியாக ஏற்படுத்தினான். பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு நண்பனாகிய இந்த பிரியவிரதன் பாதாளம், சொர்க்கம், பூமி இவற்றில் உள்ள பல வகையான போகங்களையும் யோக மகிமையால் விளையக்கூடிய அனிமாதி மகிமைகளையும் ஒரு நரகம் போலவே நினைத்தான் என்று சொல்லி இந்த 1வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து ஆக்னைத்திரனை பத்தி சொல்றார். அதை நம்ம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.